ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇसी ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਜੀ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਇਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰੇਟ ਆ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿੰਜਰ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲਾਤਾ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਲੈਂਸ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਗਏ ਆਪਣਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਥੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ MSP ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਉਹ ਨਾ ਫੇਸ ਕਰਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਘਬਰਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਖਦਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ MSP ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸ਼ੇਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। और प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसा स्ट्रॉन्ग प्रधानमंत्री है जिसने जो किया वो करके दिखाया। और उन्होंने कहा मैं किसानों की इनकम बढ़ानी है। ये कहते जी MSP खत्म हो रही है, वो कहते MSP दसो कितने खत्म हो रही है। फिर कहता जी ये मल्टी नैशनल पार्टीज आके ले जाएगियाँ जी, इतने कारपोरेट आ जाऊगा, कितों आ जाऊगा, किहड़ी कारपोरेशन आके खरीद लूगी अनाज। अनाज की इन्नी बहुतात है कि उन्होंने एक पार्टी 10 पार्टियां 10 कारपोरेशन भी आ जाए, वो भी सारा अनाज नहीं पंजाब तक खरीद सकती। सो आड़त ही खत्म हो जाएंगे जी, आड़त सिस्टम खत्म हो जाएगा, मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा। हाउ इज़ इट पॉसिबल? मैं तो फूड मिनिस्टर रहा 5 साल, तो फूड मिनिस्टर तौर पर मैं देखा, मैं भी जब पैसे नहीं बढ़ाते तो MSP नहीं सी बढ़ाते, मैं लड़के आ गया था। मैं तुझे MSP नहीं बढ़ा रहे, लोग लुट के जोड़ा सरकार का FC गड़ाउन चो अनाज जा रहा वो ब्लैक बिक रहा, तो तुम नहीं बढ़ाओगे, असी तुहानू बिल्कुल FC ਨੂੰ कोई अनाज नहीं देंगे, असी आप स्टोर करांगे। कह तो मैं आया, पैसे भी बढ़ गए, लेकिन ਉਹਦਾ असर ये होया भी वो घबरा जरूर गए भी फूड मिनिस्टर नवा ही आया, हाले 4 दिन में मिनिस्टर बनने हुए थे। तो तुम देखो भी साड़ी मेरे ख्याल उस सैरेमनी है 13 फरवरी 97 ਨੂੰ, 19 फरवरी ਨੂੰ मैं जाके दिल्ली जाके गल कह के आना, फूड मिनिस्टर भी कह के आना, फूड सैकटरी ने भी कह के आना। सो इस करके ये जोड़ा अनाज है इनू प्राइवेट पार्टी कितना खरीद लेगी? 10%, ज़्यादा ज़्यादा 15%, तो कोई 100% तक खरीद नहीं सकते। सो आड़ती का जोड़ा सिस्टम है, जोड़ा मंडी सिस्टम है, जोड़ा वो मंडी सिस्टम बंद नहीं कर सकते, कोई सरकार उन्होंने बंद करने का सोच भी नहीं सकते। सो इस करके असी तो इन्नियां एजेंसियां लग के तो खरीदियाँ, कितना वंड के खरीदते हैं। सो मैं समझदा है कि एक घबरा गए और अपने जोड़े फॉलोअर थे उन्होंने सैटिस्फाई नहीं कर सके, हालांकि असी इन्होंने सैटिस्फाई करता सी। हुण पंजाब के किसान की बेहतरी, पंजाब देखो बाकी देश की पापूलेशन 60-65% है जोड़े कि या खुद खेती करते हैं या खेती च मदद करने वाले, हु आर डिपेंडेंट ऑन द इनकम ऑफ द फार्मिंग। अब पंजाब तो 75% है, 80% भी हो सकते हैं। सो इस करके 75-80% पंजाब के लोगों को नायक करने वास्ते कोई सरकार सोच सकती है। और मोदी साहब ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने जो किया वो करके दिखाया, जो किया वो कराया और करके डिलीवर करके दिखाया। जो तो असी 2000 रुपये 6000 रुपये साल की गल की तो मजाक करते थे सारे, इन्हें कहा नहीं जी इन्ने दो जी इन्ने दो, अभी 6000 रुपया डिलीवर करके दिखाया। कोई एजेंसी ने भी कुछ नहीं, डायरैक्ट हर किसान के खाते च गया। जो असी गरीब को देने का वादा किया वो गरीब के खाते च गया, खाते खुलवाए, उन्होंने खाते च पैसा दिता गया। 80 करोड़
130 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ। 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਰਾਸ਼ਨ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਗੋਡਾਊਨ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ 'ਚ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਚੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੇ ਕੋਈ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਵੇਚਣਾ ਤਾਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੈਟਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਉਹ ਬੈਟਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਅਦਰ ਦੈਨ ਦੀ ਫਿਕਸਡ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਨਾਟ ਲੋਅਰ ਹਾਇਰ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰ ਖਾ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼? ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਰੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ MSP 'ਤੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ MSP ਰਜੀਮ ਵਿਲ ਸਟੇ। MSP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ MSP ਦੇ ਵੱਧ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਲੈ ਲਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਇਫ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਤੋਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਐਸਪੈਕਟਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੈ? ਕਿ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਸਤੀਫਾ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਮਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਡਾਈਸੈਂਟ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ? 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਦੀਨ ਚਿਰਾਗ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਤੇ ਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਲਿਆ? ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਕਾਰਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੱਡਤਾ। ਬਸ ਚੱਕ ਦੋ ਜੀ, ਚੱਕ ਦੋ, ਚੱਕ ਦੋ, ਚੱਕ ਦੋ, ਬਸ ਚੱਕ ਦੋ 'ਚ ਆਪ ਹੀ ਚੱਕੇ ਗਏ। ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚੁਣਾਵ ਲੜਾਂਗੇ, ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਦਿਆਂਗੇ 58। ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਵਰਕਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 117 ਸੀਟਾਂ ਕਵਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਡਾਊਨ ਕਰਤਾ ਕੰਮ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਤਿਆਰੀ ਤੁਹਾਡੀ 117 ਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, 117 ਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੋ ਗਈ। 117 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ 58 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਲੜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਵਰਕਰ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਣਗੇ? ਅਸੀਂ 117 ਤੇ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਠਬੰਧਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਲੜਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰੁਖ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭੁੰਡਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤਾਂ ਭੁੰਡਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਣੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣ ਫੈਸਲਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਭੁੰਡਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੈਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਵੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੇ। 2 ਤਾਂ ਗਰੁੱਪ ਅੱਡ ਨਿਕਲ ਗਏ,
ਉਹ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਭੁੰਡਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਕਰਾ ਲੈਣ ਫੈਸਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਗਰ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਬੜੇ ਕੱਦ ਵਾਲਾ ਨੇਤਾ ਸਮਝਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਫਾਈਲ ਕਰਨੇ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੇਪਰ ਫਾਈਲ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਪੇਪਰ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਲੱਤਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਦ ਦੀ ਓਥ ਲੈਣੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਨਦੇ ਔਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਲਾਇਕ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੀਬੀ ਸਾਡੀ ਬੀਬਾ, ਉਹ ਵੀ ਧੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਘਰ ਚੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਖੜੀ ਹੈ। ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ MSP ਰਜੀਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਬੇਟੇ 1967 ਚ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਦ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਜੀਮ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। 14-13 ਰੁਪਏ ਕਣ ਮਨ ਵਿਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਦੋਂ 70 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਰੇਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁਕਰਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੱਧਦਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਆਲਸੋ ਫਾਰ ਦੀ ਫਾਰਮਰ, ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਵਿਦ ਦੀ ਫਾਰਮਰ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਸ ਗਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਤਾਂ ਦੇਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਣ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬੁਖਲਾਹਟ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ SGPC ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਬਾਅਦ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਕਰਤਾ। ਮੇਰਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ SGPC ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ SGPC ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੱਕ ਦੋ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ, ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੱਕ ਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਤਾ था ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਖੁਦ ਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉੱਚੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਪਨਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ? ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਦ ਤੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ NDA ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇਗੇ ਕਿ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ, ਇੱਧਰ ਕਰ ਉੱਧਰ ਕਰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਹਰੀਡ ਡਿਸੀਜਨਸ ਵਿਚ ਵਿਲ ਗੋ ਐਂਡ ਹਿੱਟ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ। ਅੱਛਾ ਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਫ ਬਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੁਝ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ? ਦੇਖੋ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਬਥੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਚਟਾਲੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਅਦ ਚਟਾਲਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਰੋਗੈਂਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਝੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ। ਰਾਹੁਲ ਰੋਜ਼ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਝੁਕ ਗਏ ਜੀ, ਝੁਕ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਝੁਕਣ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਝੁਕੇ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਝੁਕਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਧੜੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹਦੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਦਬਕੇ ਮਾਰ ਲਏ, ਡਰਾਲੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਦਬਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਟਰੋਂਗ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਇਆ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ 6 ਮੁਸਲਿਮ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਆਨਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਬਥੇਰਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਬਥੇਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ, ਮੋਦੀ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲਾਇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਐਕਸਪਲਾਇਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾਮ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਸਾਡਾ ਨੇਤਾ ਪੂਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ 2022 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਲਝਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਚਾਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆੜਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਾਈਟ ਸੈਲਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਿਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਿਹਤ ਅੱਛੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੜੀਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾਮ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੁਖਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾਮ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਹੋਏ, ਨਾ ਡਰੱਗ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਔਰ ਨਾ ਉਲਟਾ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਇਲਿਸਿਟ ਆ ਕੇ ਇੰਨੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਵੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਔਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਕੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਸਰੂਪ ਆਪਣਾ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਸਰੂਪ ਆਪਣਾ ਇਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਵੇ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਵੇ ਨਾ। ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਕਹੇ ਮੇਰਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ
ਪੇਂਡੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬੈਠਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਵੀ ਤੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੱਕ ਜਵੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਆ ਦੇਖੋ ਮੋਗੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਝੰਡਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਕਾਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਡਰਾਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਡਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਆਤੰਕਵਾਦ ਲਿਆਂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੱਗਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਆਦਮੀ ਤੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਰਾਜ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਦਿਲ ਭਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਨੇ, ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਾਂਗੇ ਆ ਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਾਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਛਡਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਡਰਾਓ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਰੋਜ਼ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੀਸਫੁਲ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟਿੱਟ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਡਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਲਿਆਵਾਂ, ਮੁੰਡਾ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਬਚਪਨਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆਦਮੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦਕਿ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਬੜੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਦਿਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਬੜਾ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆਲਾ ਦਿਨ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਕੁਸ਼ ਮਹਾਜਨ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। All World Open Challenge 17-time gold medalist Mia Rafiq Mohammed, Pandit Maulvi, Begum, Tantrik, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री मिया रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647 84 374 94 648। देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स।